جب کوئی بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی روحانی مخلوق جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے کہ یہ بندہ جو پڑھ رہا ہے کس کے کہنے پہ پڑھ رہا ہے، ہوں، کیوں پڑھ رہا ہے، مقصد کیا ہے، اور اس مقصد کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ بزرگ لوگ، اولیاء اللہ، اہل بیت، انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، یہ سب روحانی مخلوق کا حصہ ہوتے ہیں، جس میں جنات، ہوں۔ موکلات۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات۔ ناظرین، یہ جو یوٹیوب چینل ہے یہ بھی آپ لوگوں کا چینل ہے، اور ایک فلک شیخ آفیشیل ہے، وہ بھی آپ دیکھتے ہی ہیں۔ اس پہ داؤد جی داؤد کے آپ نے پروگرامز دیکھے ہیں، کیلکولیشنز دیکھی ہیں۔ داؤد جی داؤد کی میں بات کروں تو روحانیت میں جب بھی ہم نام لیں تو داؤد جی داؤد کا نام آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سے ہمارا یہ جو مہینہ ہے ماہ رمضان اس میں سٹارٹ ہو رہا ہے، اور وظائف میں اگر پڑھنے کے لیے اس منتھ میں ہمیں کچھ نہ ملے تو یہ زیادتی ہوگی۔ بہت سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں رزق کے حوالے سے کہ جی اس ماہ رمضان میں ہم رزق سے ریلیٹڈ کیا پڑھیں جس سے ہماری جو آمدنی ہے اس میں اضافہ ہو، پیسوں سے ریلیٹڈ کیا معاملات جو لوگوں کے ڈسٹرب ہیں وہ لوگ بالکل نہ گھبرائیں۔ داؤد جی داؤد سے آج وظیفے کے حوالے سے جانیں گے کہ یہ کرنا کیسے ہے، اس کا طریقہ کیسے ہے، اور ماہ رمضان میں کرنا ہے یا اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں یا اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ساری ڈیٹیل میں جانیں گے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں داؤد بھائی؟ الحمدللہ۔ داؤد بھائی، یہ وظائف سے ریلیٹڈ میں چاہوں گا تھوڑا سا لوگوں کو اویئر کریں، بتائیں کہ یہ جو آپ آج کا ٹاپک ہم کرنے لگے ہیں ماہ رمضان میں، یہ وظیفہ پورے ماہ رمضان میں کبھی بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل جی، یہ وظیفہ جو ہے ماہ رمضان میں بزرگوں کی اجازت والا وظیفہ ہے، ہوں، ہم کر سکتے ہیں اپنے رزق کے مسائل سے متعلقہ جو ہے، مگر یہ ہے کہ اس کا کوئی ٹائم رکھ لیں، خاص کر صبح ہوں۔ جو ہے سحری کے بعد اچھا۔ یا سحری سے پہلے پڑھ لیں، ہوں۔ اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی زبردست قسم کے جو ہے وہ رزق کے جو مسئلے ہیں یا رزق کی جو تنگی ہے وہ دور ہوگی۔ اچھا، اور یہ کیا اس کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ طریقہ کار بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ کرنے سے نا آپ لوگوں کی طبیعت آوازار ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، وہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کہ اجازت کے بغیر لوگ کرنے لگ جاتے ہیں؟ جیسے ہم بھی یوٹیوب پہ ہی بتا رہے ہیں، کافی لوگ یوٹیوب سے کوئی وظیفہ نکالتے ہیں وہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، اس کے پیچھے ذرا تھوڑا سا لوگوں کو رہنمائی کریں۔ دیکھیں، وظائف کی اگر میں بات کروں، کیونکہ آپ کا چینل وظائف سے ہی ریلیٹڈ ہے، تو ہر وہ وظیفہ جو کوئی بتا رہا ہے اس کے پیچھے ایک فیض ہونا چاہیے، ہوں۔ بزرگوں کا ہاتھ ہونا چاہیے اس بندے کے پیچھے، اور جس کے پیچھے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے ننگی، تو جو نظر ہوتی ہے نا کسی بابے کی نظر، ہوں۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تو جو پیچھے سے جو فیض ہوتا ہے نا وہ بہت زبردست قسم کا وظائف میں کامیابیاں لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وظائف یا جو عملیات ہوتے ہیں اس کے لیے پرہیز بہت ضروری ہوتا ہے، ہوں۔ اور ہر وظیفے کے پیچھے جنات، موکلات اور روحانی مخلوق ہوتی ہے۔ روحانی مخلوق جو ہوتی ہے، جب کوئی بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی روحانی مخلوق جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے کہ یہ بندہ جو پڑھ رہا ہے کس کے کہنے پہ پڑھ رہا ہے، ہوں۔ کیوں پڑھ رہا ہے، مقصد کیا ہے، اور اس مقصد کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ کہانی کیا؟ تو وہ کیونکہ روحانی مخلوق بہت سینسٹیو ہوتی ہے، روحانی مخلوق میں جو سب سے قریب ترین کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فوت شدگان لوگ، فوت شدگان کے بعد بزرگ لوگ، اولیاء اللہ، اہل بیت، انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، یہ سب روحانی مخلوق کا حصہ ہوتے ہیں، جس میں جنات، موکلات، بزرگ جنات اور فرشتے، یہ سب روحانی مخلوق کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب بندہ کوئی وظیفہ یا پڑھائی پڑھ رہا ہوتا ہے تو روحانی نظام حرکت میں آتا ہے، کہ جو بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہے وہ اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے یا کسی کی اجازت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ روحانیت میں ایک قدم رکھنا ہوتا ہے، کہ جب آپ وظیفہ پڑھتے ہو تو آپ وہ قدم رکھتے ہو کہ دروازہ کھٹکاتے ہو اللہ کی رحمت والا، تو وہاں سے ہوتا ہے کہ کس کے کہنے پہ اور کس کے حکم پہ عمل ہوتا ہے، یعنی کہ جن لوگوں نے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सल्लल्लाहु पूछ के वज़ाइफ किए होंगे, या जिन सहाबाई कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलैहि वसल्लम। इजाज़त के साथ बताए गए वजीफ़े किए होंगे, उनकी अहमियत इसी से देख लें। और एक बंदे ने खुद से सिलेक्शन करके किए होंगे, तो उनकी अहमियत में कितना फ़र्क होगा। फर्क आ जाता है। तो ज़बान की तासीर होती है, वज़ाइफ की तासीर होती है, बताने वाले की तासीर होती है, और बताने वाले की नीयत के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी आपके बारे में क्या नीयत है। तो इन तमाम चीज़ों का असर वज़ाइफ पे और पढ़ने वाले पे पड़ता है। बहुत ज़बरदस्त दाऊद भाई आपने यहाँ पे बताया। मैं चाहूँगा कि वो अमल और वो वजीफ़ा बताएं जिससे लोगों के रिस्क में इस माह रमज़ान की बरकत से बरकत हो जाए। देखिए वजीफ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम्म, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, या हय्यु या कय्यूम। ठीक है। ये बिस्मिल्लाह के साथ दरूद पाक का पहला हिस्सा और साथ या हय्यु या कय्यूम ठीक है। 119 मरतबा हम्म, पढ़ना है, रिज़्क़ की नीयत से। रिज़्क़ की नीयत से। रिज़्क़ की नीयत से पढ़ना है, और इसमें बड़े कमाल के फ़ायदे हासिल होंगे। और जो बंदा सिद्क़ के दिल और ख़लास के साथ पढ़ेगा, इंशाअल्लाह ताला वो याद करेगा कि अब वज़ीफ़ा है। क्योंकि हम्म, मैं बैठा था बुज़ुर्गों के पास, मैंने कहा कि जी रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ 30 सेकंड की रिज़्क़ से मुतल्लिक़ा। मगर आपकी तो वीडियो वैसे ही 10-12 मिनट की बन जाएगी। मैंने तो अपने चैनल के लिए जो बनानी हम्म, है, दाऊद जी दाऊद वाले चैनल हम्म। के लिए, तो वहाँ मैंने ये 30 सेकंड की वीडियो बनानी है, अच्छा। ये वाली। और इसमें सिर्फ सिंपल बताना है कि ये वाला वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दरूद पाक का पहला हिस्सा और या हय्यु या कय्यूम 119 मरतबा। हम्म। तो रमज़ान में आप सहरी के सहरी से बाद। पहले या सहरी के बाद ठीक है। पढ़ सकते हैं, या रमज़ान की तो वैसे ही तमाम सारी रात सातें जो नींद आते होती हैं। हैं खैर व बरकत और रहमत वाली होती हैं। अल्लाह ताला के वैसे ही फ़ैज़ व बरक़ात नाज़िल बेशक। होते हैं। तो जब उनसे इजाज़त मिली तो उन्होंने कहा कि ये जो यकीन वाला होगा वो पढ़ लेगा, और जिसने यकीन नहीं करना होता तो उसको तो आप प्लेट में जो है वो रख के दे दो, तो उसने उसको भी नहीं करना। उसको भी नहीं तो ज़ाहिर-सी करना। बात है यूट्यूब चैनल के ऊपर मुख्तलिफ लोग जो होते हैं वो आके वज़ाइफ बता रहे होते हैं। लोग कर ही जाते सिर्फ हैं। अपने चैनल की रेटिंग, या ज़ाहिर बात है कि एक कंसेप्ट बना हुआ है कि जो लोग यूट्यूब के ऊपर वजीफ़े बजाते हैं, और वो बस ये इस तरह की बात तो कम ही आपके पास लोग होंगे जो ये कहेंगे आपके पास के इजाज़त वाला है। आप सिर्फ मैं ही आपके हम्म, पास वहाँ दूँगा बंदा जो ये कहूँगा कि नहीं जी ये इजाज़त वाला वजीफ़ा है और ये बगैर इजाज़त वाला। तो हम्म। और तो लोग इस चीज़ की कंसेप्ट की तरफ भी नहीं नहीं आते हैं। बताते हैं। वो कहते हैं जी ये वजीफ़ा है कर लो, ये फ़ायदा हो होगा। जाएगा। तो इजाज़त वाले के साथ अब फ़र्क होता है अच्छा, कि आपसे इजाज़त लेनी हो इस वज़ीफ़े की तो क्या तरीक़ेकार है? कमेंट में मेरे चैनल के ऊपर भी इस वजीफ़े से मुतल्लिक़ा कमेंट, मेरा नंबर चल रहा है, हुँ। उस नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं कि जी हम ये वजीफ़ा करना या चाहते कमेंट हैं। इस चैनल पे कर दें लोग इस नीचे। कमेंट के ऊपर कर लें, इस चैनल पे कर लें, ये नंबर भी चल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर। आप अपना कमेंट पढ़ नाम, के फिर लोगों को हाँ, इजाज़त देंगे? अपना नाम, वालिदा का नाम भेज दें, क्योंकि इस वजीफ़े के बड़े फ़ैज़ व बरक़ात हैं, बड़े ठीक है। फ़ायदे हैं। और जो लोग करेंगे इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह। बड़ी कमाल की कामयाबियाँ और रिज़्क़ के मुतल्लिक़ा चीज़ें बहुत ठीक हो बहुत शुक्रिया दाऊद भाई आपका। बहुत अच्छा और ज़बरदस्त वज़ीफ़ा दाऊद जी दाऊद ने बताया। बहुत से लोगों के माली मामलात डिस्टर्ब थे, तो मैं चाहूँगा कि माह रमज़ान में आप ये वज़ीफ़ा करें। आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको इजाज़त है दाऊद जी दाऊद की तरफ से। बाकी हतमी फ़ैसला मेरे अल्लाह ताला आप सबके मुश्किलात, परेशानियाँ इस माह रमज़ान में ठीक कर दें। जो बीमार हैं उनको सेहतयाब कर दें। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और दाऊद जी दाऊद को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई ज़बरदस्त वज़ाइफ के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।